cheap, chin, church. Next one, chess. Next, chess. 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 ඊළඟට chest. Papua. CHEST. Chest. Next one. Shirt. 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 Shop. 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 Chop. CHOP. Cheap. Cheap. SHEEP. Battle war. Cheap. Chocolate. Chocolate. CHO. Chocolate. Colate. LATE. Right. बान किया खर्च किया वचन है Sir, Sir, තරණුක 10න් 10ම හරි. Sir, මෙතක 10න් 9යි. Sir. ओके ना මෙතක 10න් 9යි. Sir, සනුල්කගේ ඩික්ටේෂන් 10න් 10යි. හරි ගංගුලි 10න් 10යි Sir, තෙරුලගේ 10න් 7යි හරිනේ හොඳයි පහට වැඩිය හරිනම් හොඳයි Sir, පන්සිලගේ 10න් 10යි. දැන් අපි යන් එන ඉතිරි කොටසට පාඩමු හොඳයි my brother ගැන ඔයගොල්ලන්ට මම එදා පුරුදු වෙන්න කියලා කිව්වා පුරුදු නා ඉන්නවද කතා කරන්න my brother එදා මම කියලා දුන්නා නේද මේක My brother is the booster. My brother is the ඔව් පුළුවන් වෙන හරි අවස්ථාව දෙනවා කියන්න මේක තියෙන ඡේදෙම අපි එදා කරා නේද මතකද කියලා දුන්නා නේ මම my little brother පාඩද පුළුවන් අය ඉන්නේ පාඩම් කරපුවා Sir, මගේ මල්ලිට වයස අවුරුදු 2යි
දෙකයි කියලා කියන්නේ කොහමද? My little brother is 2 years old. මේකේ තියෙන 5 years old නේ. ඒතර 2 දාන්න. එච්චරයි වෙන්නේ. 2 years old. සර් මහිම ලිව්වා. කියන්න බලන්න මම left. My brother is Kuindu. He is in grade 4. He is 9 years old. He දැන් ඔය කියන්නේ තියෙන්නේ ඊළඟ වාක්‍යය. His favorite color is red. His favorite food is rice and curry. His favorite drink is orange juice. His I love my brother. Right. හොඳයි. Very good. තව ලියන්න. කියන්න ගමු. My little brother is Nirvan. He is 2 years old. He is very naughty. Brother favorite food is noodles. His favorite subject is Sinhala. His His hobby is reading. his favorite subject එනවා. He is a pest. He ambition to be a policeman. He is a pet නෙවෙයි he has a pet නේ. ඔහුට ඉන්නවා සුරතලේ. He is a pet කිව්වොත් ඔහු සුරතලේ. එහෙමත් කියන්න පුළුවන් ඉතින් ඔයාට දැන්. එහෙමද කියන්න කියේ. අයා සුරතලේ. එහෙම. He is a pest. කරදරකාරයෙක් කියන එක නේ. හා pest හරි. හරි. කො බුද්ධි සූදානම් වුණා නේද? හරි කියන්න බුද්ධි. My little brother. My little brother is 3 years old. He is what is his favorite color is orange. His favorite food His is favorite. rice. His favorite flower is lotus flower. I love my little brother. බුද්ධි බලන්න he favorite ද ලියව කියන්නේ his favorite කියලා එන්න ඕන. ඔයා කිව්වේ he කියලා. His favorite flower is එමෙන්න. ඔහුගේනේ. ඔහුගේ කියනකොට his කියලා එනවා. he නෙවෙයි. හරි. Sir, සනුල්ක කියන්නද? කියන්න සමු. My elder brother is Ashen. He is 18 years old. He is fat. He is kind. He like ice cream. He play with me. He is a student. He is one and only brother. I love my brother. Right. Very good. තව කියනා ඉන්නවද? ඇයි කිව්වේ නැද්ද? කිව්වේ නැද්ද? හොඳයි. බලමු අපි මේකේ වාක්‍ය ටිකක් ගිය සතියේ ලිව්වා. රීඩින් කම්ප්‍රිහෙන්ෂන් එක මම ඔයාලට ගෙදරදී කරන්න කියලා කිව්වා නේද? පන්තියේදී කරේ නෑනේ ගිය සතියේ අපි. බැලුවද ඔයගොල්ලෝ කරා? කියවද?
බලන්න. This is a hospital. We go here when we are very sick. නේ? අපි මෙහි යන්නේ අපි අසනීප වුණා. Doctors and nurses work in a hospital. We can find ambulances driving in and out of the hospital. එළියට එනවා ඇතුළට යනවා hospital එකෙන් මේ ambulance අපිට දකින්න පුළුවන්. right. පුංචි ඡේදයක් hospital එක ගැන කියවෙනවා. හරි. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ what place is this? මොකද්ද මේ place එක? Hospital. Oh, hospital. Hospital. බලන්න උත්තරය හරිද කියලා. Why do we go here? ඇයි අපි මෙහි යන්නේ? ඇයි අපි මෙහි යන්නේ? hospital එකට යන්නේ. When we are very sick. දැන් උත්තරේ. When we are very sick. අපි හුඟා අසනීප වුණාම තමයි අපි යන්නේ. Next one. Who works there? කවුද වැඩ කරන්නේ? Who works there? Doctors and nurses. Nurse. Nurses. Doctors and nurses. What can you find? මොකක්ද ඔයාට දකින්න ලැබෙන්නේ හමු වෙන්නේ hospital එක තුල? Ambulances driving in and out of the hospital. Ambulances driving in and out. of the hospital කියන කැලේ නැති උනත් කමක් නැහැ. Ambulances driving in and out. එතනින් අතර ගුණත් ambulance ඇතුළට එනවා එළියට යනවා. හරි නේ ලේසි නේද? reading comprehension. හරි. ඊළඟට කියනවා draw a line to match picture with same function නේ. same function කියලා කියන්නේ එකම ක්‍රියාවට යොදා ගන්න දේවල්. එකම දේ කිරීමට යොදා ගන්න දේවල්. එහෙනම් x එක අපි පාවිච්චි කරනවා කපන්න. එහෙනම් අපි ඒකට භාවිත කරනවා මේ hand saw එක. නැත්නම් chain saw කියලා සමහරු කියනවා. ඊළඟ apple is used to eat. අපි තව කන්න භාවිත කරනවා මෙතනින් fish නේ. ඒක නෙමෙයි sorry වැරදුනා. මෙයා alligator මේක දාමු. ඔව් cake එක දාමු කණේ වට. cake. මෙතන ඉන්නවා alligator කෙනෙක්. එයා ජලයේ ඉන්නවනේ. එතකොට fish. ඊළඟ drink එකක් තියෙනවා. ඒක water නේ. Water. ඊළඟ shoes
දෙකක් තියෙනවා. ඒකට boot. boot ඒක very easy question එකක්. හරි. ඔය ටිකනේ මම homework දුන්නේ නේද? එච්චරයි. මේ ටික අපි කරා ඉතින්. හොඳයි. අද අපි අලුත් පාඩමට යමු. lesson 8 අපි බුද්ධි කියන එක මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයාට සිග්නල් මගේ නිසා. සෙන්ටර් මගේ කියුට් එකේ 18යි 19යි යන්නේ පිටු දෙක නෑනේ. 18යි 19යි පිටු දෙක. එහෙනම් පුතේ print out ගනිද්දි මොකක් හරි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැති. එයාලට අමතක වෙලා හරි මොකක් හරි නමුත් මේකේ තියෙනවනේ නේද? මම මේ ඔයාලට ඔප්පු එකම තමයි ඕපන් කරන් පෙන්නන්නේ. print out ගනිද්දි මොකක් හරි මගේ හරීමක් වෙන්නේ නැති. කමන්නේ. මේකේ තියෙනවනේ වාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන එකේ තියෙනවනේ. නේද? බැලුවද පෙන්නලා? දැන් ඒකෙන් බලා ගන්නකො කමක් නෑ. මේ අවසාන කොටසනේ අද යන්නේ. හරි. ඒක දැන් ආයේ පිටුව print out ගන්න නොගියට කමක් නෑ. 18යි 19යි නැත්තේ නේ. හරි. බලන්න. print out ගනිද්දි මොකක් හරි මගේ හරි. හරි. අපි බලමු එහෙනම් lesson number 8 එක recite and enjoy. recite කියලා කියන්නේ අපි දැන් කවියක් වගේ එකක් කියනවට අපි කියන්නේ recite. මේ වචන මේවා ළඟින් ලියා ගන්න ඕගොල්ලෝ. දැන් මේ පොතේම ලියා ගන්න. දැන් ඒකයි මම මේ ඔක්කොම ඒක කියන්නකෝ recite කියන්නේ කියනවා කියන එක. කියවනවා. කවියක් වගේ එකක් කියනවට අපි කියන්නේ recite කරනවා කියලා. recite. කවියක් කියනවා. මේ වචන ගාවින් තේරුම් ලියන්න. මේකේ අනිවාර්යෙන් මේ ටෙක්ස්ට් එකේ හැමතැනම ලියන්න ඕගොල්ලෝ. ඒක තමයි print out කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ගෙදරදී vocabulary පොතේ මේ වචන දාගන්න. දැන් ඉස්කෝලේ පොත තියෙනකොට ඒකේ ලියන්න බෑනේ. ඒකයි මම activity book එක වෙනස්කට හැදුවේ. recite කියන්නේ නම් කවියක් කියනවා. and enjoy. නේ enjoy දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ සතුටු වෙනවා. නෑ ඒකේ වචන හතරක් අපි දීලා තියෙනවා ඉස්සෙල්ලාම good කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නව කවුරුත් හොඳයි කියන එක. ජූන් කියන්නේ ජුනි මාසය. book පොත. flute කියන්නේ මොකද්ද? flute. flute කියලා කියන්නේ මේ බටනලාවට. flute. බටනලාව. බටනලාව. සර් පන්සිල් මයික් ඔෆ් කරගෙන කියන්න. පන්සිල් මයික් ඔෆ් කරන්න. මයික් එක නිතරම ඔෆ් එකේ තියාගන්න. තමන් කතා කරනකොට විතරක් ඔන් කරගන්න. ඊට පස්සේ නැත්තම් ඔයාලා ගෙදර කතා කරන ඒවාත් අපිට නෑ. It's a good evening full of happiness. ඔන්න බලන්න මෙයා කියනවා එය හොඳ හැන්දෑවක් වුණේ. good evening full of happiness. සතුටින් පිරීලා. happiness කියන්නේ සතුට. මෙතනින් දන්නේ නැති අය ලියා ගන්න සතුට කියලා ලියන්න. happiness. happy කියන්නේ සතුටු කියන එකනේ. ඒකේ නාමපදය තමයි happiness. සතුට. It took a book to read. I took a book to read. මම ගත්තා. took කියන්නේ ගත්තා.
a book පොතක් to read කියවන්න මේ මම පොතක් ගත්තා කියවන්න I put some firewood into the fire put කියන්නේ දැමුවා පන්සිල් ටියුට් එක බලන් ඉන්නේ වචන ලියා ගන්න බැරි ඒවා I put some firewood some කියන්නේ ටිකක් firewood කියන්නේ දර මම දර ටිකක් දෑවා into the fire fire කියන්නේ ගින්දර ගින්න fire ගින්න It's fine time. එය නියම කාලයක් fine කියන්නේ නියම කදිම නේ time කාලය. I wouldn't want to get up. මොකද එයා කියන්නේ I wouldn't want to get up. මට නැගිටින්න ඕනේ නැහැ. get up කියන්නේ නැගිටිනවා නිින්දෙන් වගේ. want කියන්නේ ඕන දැන් I wouldn't want කියන්නේ මට අවශ්‍ය නැහැ ඕන නැහැ I love June එහෙනම් මෙයා ආසයිලු ජූනි මාසෙට නේ June I can sing a song මට ගීයක් ගයන්න පුළුවන් I can sing a song I can play the flute play the flute කියන්නේ බටනලාව පිඹිනවා play the flute නලාව පිඹිනවා play the flute I am never rude මම කවදාවත් නෑ never කියන්නේ කවදාවත් නෑ rude කියන්නේ නපුරු නෑ never කවදාවත් නෑ rude නපුරු I have a good mood මට තියෙනවලු හොඳ mood එක mood කියන්නේ හොඳ ස්වභාවයක් mood කියන්නේ mood එකේ තියෙන ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ දැන් good mood එකක් bad mood එකක්. ඒ කියන්නේ ටිකක් තරහ ගිහිල්ලා වගේ නම් අපි කියන්නේ නරක මුහුණක් තියෙන. නේ? good mood එකක් කියලා කියන්නේ හොඳ මුහුණක්, හොඳ ස්වභාවයක්. I am a cool friend. නේ? මම cool friend කෙනෙක්. cool කියන්නේ බොහොම නියුණු, සීතල, නේ? නියුණු යාළුවෙක්. cool friend. Let's play a game. අපි game එකක් සෙල්ලම් කරමු කියලා කියනවා. play a game. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවද මේකේ රතු පාට කරලා තියෙනවා? වචන ටික ඔයාලා print out එකේ පේන්නේ නැහැ මේකේ බලන්න මම ෂෙයා කරපු එකේ බලන්න මේ වචන ටික දිහා පොඩ්ඩක් අකුරු ටිකක් රතු පාට කරලා තියෙනවා මොකක් හරි ඔයාලට දැනෙනවද මේ වචන ටික දිහා බැලුවම මොකද්ද කියවෙන්නේ වවල් අකුරු ඔව් වවල් අකුරු තමයි තියෙන්නේ දැන් මේ වවල් අකුරු වලින් එන සවුන්ඩ් එක මොකද්ද? ඩබල් O හෝ U අකුරාම එන සවුන්ඩ් එක U සවුන්ඩ් එක නේ U සවුන්ඩ් එක. දැන් එතකොට මෙන්න බලන්නකො මේ වවල් සවුන්ඩ් ටික එන්නේ මේ හැම වචනෙම මේ full U took U book U නේ put U would wouldn't Jude fruit road
මේ ටිකේ එන්නේ ඌ යන්න. උඩ ටිකේ ඌ යන්න. මේ ටිකේ ඌ යන්න. June, flute, root, mood, නේ? cool. එතකොට ඔයාලට පේනවා තියෙනවා U අකුර සහ double O ආවහම උයන්න කියන ශබ්දයක් එනවා ඌ යන්න කියන ශබ්දයක් එනවා මම ওই ශබ්ද ගැන කියලා දීලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට නේද හරි එතකොට ඔන්න ශබ්ද එන ආකාරය තමයි ඔය පෙන්නලා තියෙන්නේ right මම කියවන්න අවස්ථාව දෙන්නම් කීප දෙනෙකුට කියවන්න බලන්න පුළුවන් අය කියවන්න ඉදිරිපත් වෙලා ඔය ඉන්නේ කියවන්න පුළුවන් අය සර් මම කියන්නද I can sing a song. I can play the flute. උඩ එකත් එක්ක කියන්න දෙන්න. පළවෙනි එකත් එක්ක. It is a good evening. Full of happiness. I Yes. took a book to read. I put some firewood into the fire. It's fine time. I all the when to get up. I love June. I can sing a song. I can play the flute. I am never rude. I have a good mood. I am a cool friend. Let's play a game. right සර් ගංගුලි කියවන්නම්. අය කියන්න It's a good evening, full of happiness. I took a book to read. I put some firewood into the fire. I wouldn't want to get up. I love June. I can sing a song. I can play the flute. I am never rude. I have a good mood. I am a cool friend. Let's play a game. හොඳයි Sir, මම බුද්ධි කියවන්නද? කියන්න හරි It's good evening, full to helpings. I took a book read. I put some food into the fire. It's fun time. I would wait to get up. I love June. I can sing a song. I can play the flutes. I am never rude. I have good mood. I'm a cool friend. Let's play a game. හරි good එතකොට මේකේ මේ firewood firewood ඊළඟට fire මේ word එක කියවන්නේ fire some මේ වචන ටික හදා ගන්න බුද්ධි some firewood fire හරි
Is there anyone? තව කවුරු හරි ඉන්නවද? කියවන අය? Sir, සම්දුල් කියන්නද? කියන්න සම්දුල්. හරි. It's a good evening, full of happiness. I took a book to read. I put some firewood into the fire. It's fine time. I would want to get up. I love June. I can sing a song. I can play the flute. I am never rude. I have a good mood. I am. Let's play a game. හරි. හොඳයි. හරි. එහෙනම් අනිත් අය කියවලා පුරුදු වෙන්න ඕන ගෙදරදී. මම රීඩින් ගන්නවා අනිත් අයගෙනුත්. හරි. ඊළඟ දවසේ ඩික්ටේෂන් වලට මේ වචන ටික තමයි ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. ෆ්ලූට් මොකද්ද ෆ්ලූට් කිව්වේ අපි බටනලාව. ෆ්ලූට් ඊවිනිං හැන්දෑව. happiness සතුට. happiness සතුට. firewood දර. මේකේ තිබුණා වචන ටික තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. get up අවදි වෙනවා නැත්නම් නැගිටිනවා. want on sing ගායනවා. rude නපුරු. mood ස්වභාවය. සිතේ ස්වභාවය කිව්වත් කමන්නේ. mood ස්වභාවය. friend මිතුරා. හොඳයි. අද දෙතුන් දෙනෙක් කට්ටුනා ආපු අය නේද? දැන් පුංචි ඇක්ටිවිටි එකක් මම දෙනවා. බලමු මේගොල්ලෝ මේ සැරේ ශිෂ්‍යත්ව ලිව්වා නම් ලකුණු කීයක් ගන්නද? ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ටික නේ. මොන මම දෙනවා විනාඩි දෙකක් අරන් මට උත්තර ටික ලියන්න. උත්තර පමණක් ලිව්වහම ප්‍රමාණවත්. මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ. ඔන්න මේ සැරේ දුන්න වචන මේ ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න 6 තමයි මේ දැක්කන්නේ. ආත් පේනවා ඇති. මේ වචන දෙක ලියලා තේරුම ලියන්න. මේ උඩින් කියපුවා ලියන්න ඕනේ. ඊළඟට මේකේ ස්ටැම්ප් පුරවලා ලියන්න. රූප අඳින්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ වාක්‍ය දෙක ලියන්න. ඔන්න මම විනාඩි 2යි 4යි විනාඩි 5ක් දෙන්න. හරි. ඉක්මනින් උත්තර ලියන්න. Sir, මොන පොතේද ලියන්න ඕන? ලියන පොත ගන්නකෝ. number 2 book එක. මේ ප්‍රශ්න ලියන්න ඕනේ කෙලින්ම උත්තරේ ලියන්න. හරිනේ කාලය ඇති වෙයි. හොඳයි අපි බලමු ලකුණු 6ම ගන්නයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා මේගොල්ලෝ. විනාඩි 5ක් ගියා නේද? සර් දෙන්නකෝ.
මතා ලියා ගන්න බැරි වුණා ඉන්න තව විනාඩියක් දෙන්න. Are you finished? Finished. हाँ. ඇති නේද කාලේ? හරි. පළවෙනි එක vegetables කියලා කියන්නේ එළවලු. බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ උත්තරේ හරිද කියලා. එළවලු. library පුස්තකාලය. පුස්තකාලය. Next one, fruits. F R U I T S, fruits. Butterfly. B U T T E R F L Y. Butterfly. මේකේ මොකද්ද වාක්‍යය එන්නේ? This is our school bus. This is our school bus. This is our school bus. එතකොට ඔයගොල්ලෝ full stop තියන්න අගට ඒව ගැන පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරන්න. ආරම්භක අකුර කැපිටල් වෙන්න ඕන. ඊළඟ එකේ මොකක්ද එන්නේ? father Work in the paddy field. works in the paddy field. Paddy field. හරි. බලන්න ඔය වාක්‍ය දෙක නිවැරදිද කියලා. අකුරු හැලෙන්න බෑ, අකුරු මුකුත් හැලෙන්න බෑ. ඔය කියන විදිහටම එන්න ඕන. කියනවා නම් ඔන්න ලකුණු 6ක් හිමි වෙනවා ඔය ටිකට එක ගන්න. Father works in the paddy field. හරි. ගාංගුලිට ලකුණු කීයද? 6න් කීයද? 6න් 6යි sir. ශානුල්ක Sir, පන්සිරුගේ 6න් 6. 6යි. හා ශානුල්ක 6න් 5යි sir. 5යි. ඔයාලට වැරදුනේ මොකද අන්තිම වාක්‍යද? මොකද වැරදුනේ පුතේ? Fruits කියන අකුරු ටික වැරදිලා තියෙනවා. වැරදුනා නේ. හරි. fruits වැරදුනා. ඔන්න ඊට පස්සේ හදාගන්න. බුද්ධි 6න් 6යි sir. මෙත්තා 6න් 6යි sir. හරි. තරංග තරංග නේද? චන්ද්‍රිකා කියලා තියෙන්නේ.
Tarindu ya. Tarindu sir. නේ sorry තරිදු. 6න් 5යි. ආ 5යි sir. පහයි නේ මොකද්ද ඔයාලට වැරදුනේ? අවසාන වාක්‍ය sir. ඒක වැරදුනා නේ. හරි. මහිම 6න් 5යි sir. ඔයාලට කොතනද වැරදුනේ? අවසාන වාක්‍ය. හරි. එතකොට අවසාන වාක්‍ය තමයි ගොඩක් අයට මම දැන් grade 4 එකේ අයටත් මේ දීලා බැලුවා. එතකොට මේ අවසාන වාක්‍ය තමයි ගොඩක් දෙනෙකුට වැරදුනේ. ඒකෙදී එන්නේ රටාව දැන් ඔයගොල්ලෝ වාක්‍ය ලියනකොට ඉගෙන ගන්නවා අර subject verb object කියන පිළිවෙල තමයි එන්නේ. subject verb object කර්තෘ ක්‍රියාව කර්මය කියන පිළිවෙල තමයි එන්නේ. ඒතකොට ඉස්සෙල්ලාම අපි කර්තෘ තෝරන්න ඕන. මේ වාක්‍යයේ ඉන්න කර්තෘ තමයි තාත්තා father. ඒතකොට verb එක තමයි works නේ. තාත්තා කියන එකේ එක වචනයි. ඒ නිසා අපි s එකතු කරලා ලිව්වා. in නේද? කොහේද කියන එක දැන් ඊටු ටික තමයි object එක විදියට එන්නේ. in the paddy field නේ. කුඹුරේ. ඔය විදියට තමයි වාක්‍ය නිර්මාණය වෙන්නේ. fruits කියන එකේ ඉතින් එක්කෙනෙක්ගේ වැරදිලා තිබුණා නේද? ඒක ඉතින් අපි දැන් ඔය ඩික්ටේෂන් එකෙන් පාඩම් කරලා වචන පාඩම් කරන්නේ ඔය ප්‍රශ්න වල තමයි දැන්. ඔයාලට විභාගයේදී දැන් ඉදිරියේදී අපි ඩික්ටේෂන් එක එහෙම කරනකොට ඒ විභාගෙට එන ආකාරයෙන්ම තමයි අපි දෙන්නේ පේපර් එකක් ආකාරයෙන්. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේ විභාගයේ එන ආකාර තුනක් තමයි මේ තියෙන්නේ. එකක් තමයි ඉංග්‍රීසි වචන දෙක දීලා තේරුම අහන්න. එහෙම නැත්නම් සිංහල වචන දෙක දීලා ඉංග්‍රීසි වචන දෙක ලියන්න කියලා. හරිද? ඒ ආකාර දෙකෙන් එකක්. ඊළඟට මේ වගේ හිස්තැන් පුරවන්න ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. අනිත් වර්ග දෙක තමයි එක්ක මේ විදිහට ජම්බල්ඩ් වර්ඩ්ස් දෙනවා ගලපලා ලියන්න මේ වචන මාරු කරලා දීලා. එහෙම නැත්නම් වාක්‍ය දීලා සිංහල තේරුම අහනවා. අනිත් ක්‍රමය තමයි ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය දීලා සිංහල තේරුම අහනවා. සිංහල වාක්‍ය දීලා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් වාක්‍ය දීලා සිංහල තේරුම අහනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් තමයි ප්‍රශ්න 6ක් ඔයගොල්ලන්ට විභාගෙදී දෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු 6ක් එතන. ඉතින් ඒ නිසා අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. හොඳ අවධානයෙන් මේ ප්‍රශ්න කරන්න. දැන් මේ අවුරුද්දේදී අනිත් ප්‍රශ්න නම් සමහරවිට පළවෙනි පේපර් එකේම ගොඩක් ළමයින්ට වැරදි මේ අමාරුයි කියලා කියනවා. බලමු ඉතින් නේද? සමස්තයක් වශයෙන් කාටත් අමාරු නම් ඉතින් ලකුණු මට්ටම් වල එහාට මෙහාට වෙයි. ඒතර මේ සැරේ අමාරු වුණාට ඕගොල්ලෝගේ අවුරුද්දේ සමහරට ලේසි වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට එන්නේ ඕගොල්ලෝනේ නේද? ඉතින් අපි බලමු. හරි. හොඳයි අපි එහෙනම් ඊළඟ පාඩමට යමු. කොටසට යමු. ඉතින් පුළුවන් තරම් පහේදී කරන්න ඕන දේ තමයි අපි වචන එකතු කිරීම. ඒකයි මම කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේකේ අලුත් වචන හම්බුනහම ඔයගොල්ලෝ නිතරම ඊතර වචන ලියා ගන්න ඕන. මේ වචන වල තේරුම් ලියනකොට වෙන පාට පෑනක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ. දැන් මේක කළු පාටින් වගේනේ තියෙන. ඉතින් නිල් හෝ රතු වගේ පෑන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ තේරුම් ලියලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ එක vocabulary book එකට නැවත දාගන්නේ වචන. vocabulary book එකේ දිනදා පන්තියේදී කරන පාඩම් වලදී හම් වෙන අලුත් වචන ඒවා ලියන්න. එතකොට නැවත නැවත මතක් වෙනවා. දැන් ඉදිරියේදී අප්‍රේල් වලින් විතර පස්සේ අපි දිගටම දෙනවා vocabulary book ඕගොල්ලන්ට. දවසකට වචන 20ක් 30ක් වචන විතරක් එක එක වර්ග වලින් දීලා ඒවයි තේරුම් ලියවනවා. හරි? ඉතින් දැන්ට අපි ඉස්සෙල්ලා ඔව් මේ පේපරේම පැනලිවට කමක් නැහැ නේ. ඔව් මේක දැන් print out එක අරන් කරනවා මේක ලියන්න හැමතැනම ලියන්න මේක. නේ මේක තමයි ඔයගොල්ලෝගේ notebook එක වෙන්නේ. දැන් අනිත් පොත්වල ලියන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. අපි මේක print out එක අරන් තියෙන නිසා මේකම තමයි ලියන්නේ. සර් ඔව්. මම ඇක්ටිවිටි පොතේ ලියන්න පෑනේ. පෑනේ. කමන්නේ. හැබැයි ඉතින් මේ අර මකන්න බෑ වරද්දගෙන අර මේ කූටු බීටි ගා ගන්න නැතුව හොඳට ලස්සනට පිළිවෙලට නෝට් ලියලා තියාගන්න.
පෑන් උඩම මකනෙකුත් තියෙයි. පිටරටින් එව් පෑන්. හොඳයි. මේ ඒ නිසා අර වචන වල තේරුම් එහෙම ලියනකොට වෙන පාට පෑනම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට පේනවනේ ටක් ගාලා කැපිලා නේද? පැන්සලෙන් වගේ ලියුවට පේන්නේ නැති නිසා. කමන්නේ පාට පෑනම් පාවිච්චි කරන්න. අපැහැදිලි අකුරු එහෙම තියන අය ඉතින් පැන්සලක් පාවිච්චි කරන්න මකලා හරි හදන්න පුළුවන් නිසා. හොඳයි. එහෙනම් ඔන්න ඊළඟට මම පුංචි රචනාවකටත් අදාළ කොටසක් දීලා තියෙනවා. our house පිළිබඳ පුංචි ඡේදයක්. බලමු අපි මොකද්ද කියන්නේ කියලා. Our house is not so big. නේ අපේ නිවස එච්චර ලොකු නැහැ. මේ not so big. so කියන්නේ එච්චර කියන එක. මේ big කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. not so big කියන්නේ එච්චර ලොකු නෑ. ගක් ලොකු නෑ. but it is lovely. lovely කියන්නේ ලස්සනයි, අලංකාරයි. lovely. අලංකාරයි, ලස්සනයි. lovely. We cook in the kitchen. මේ අපි උයනවා කුස්සියේ. kitchen කියන්නේ කුස්සිය. We watch TV in the living room. මේ අපි රූපවාහිනිය නරඹනවා ශාලයේ. living room කියන්නේ ශාලය. We eat in the dining room. අපි කෑම කන්නේ කෑම කාමරය. dining room කියලා කියන්නේ කෑම කාමරය. living room ශාලය. dining room කෑම කාමරය. We sleep in the bedroom. මේ අපි නිදාගන්නේ bedroom එකේ, නිදන කාමරයේ. Our garden is nice. අපේ වත්ත කදිමයි, නියමයි, nice. කදිමයි. It is full of beautiful flowers. ලස්සන මල් වලින් පිරීලා. I love our house. මම අපේ නිවසට ආදරේ. ආසයි. නැත්නම් ආසයි කියන තේරුම පාවිච්චි කරන්න. හරි. ඔන්න our house කියන ඉතින් මේක ඔයාලා essay book එකෙත් ලියන්න. හරි. essay book එකෙත් ඔක ලියලා තියන්න. එතකොට ඕන උරු වෙනවා. එතකොට copywriting එකට ඔබට ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ poem එක. මේ සතියේ. මේ copywriting හැමෝම ලියන්න ඕන, ලියලා දාන්න මට. මම මේ සතිය බලනවා ලියලා දුන්නේ නැති කවුද කියලා. හරි. මේ poem එක ලියනකොට copywriting එක මේක ලියන්න essay book එකේ. essay book එකේ ලියලා දාන්න බලන්න මම එකක් බලන්න. ලියන්න ඕනේ වැඩ. homework කරන්න ඕනේ. නැතුව ඉන්න බෑ. දැන් හැමෝම homework group එකේ add වෙලා නේද ඉන්නේ කවුරු? නැති අය නෑනේ කවුරුවත්. දැන් ඔන්න ප්‍රශ්න තුනක් තියෙනවා බලන්න. මම ඔන්න විනාඩි 3ක් දෙනවා ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන්න. තනියෙන් කියවන්න බලන්න කට්ටිය. Oh, what do they do in the kitchen? පළවෙනි ප්‍රශ්න. What do they do in the kitchen? මොනවද kitchen එකේ ඒගොල්ලෝ කරන්නේ? උත්තරේ හොයන්න. ඔව්. අවතයට ලියන්නේ මොකද්ද පුතේ? පොත් cooking. ඔව් මේ මොන උත්තරේ පත්‍රයද? පොත් ඕනේ මේකෙම ලියන්න පුළුවන් උත්තරේ. What do they do in kitchen? මොකද උත්තරේ? මේ තියෙන cook in the kitchen නේ cook. cook කියන උත්තරේ ලියවනම් ඇත්ත. cook. දෙවෙනි එක what do they do in the living room? Watch the TV. Watch TV.
watch TV. මෙන්න දෙවෙනි එකට උත්තරේ. watch TV. watch TV. Where do they sleep? bedroom In the bedroom කියලාම ලියන්න. මේකේ තියෙන විදිහටම ගන්නවා. In the bedroom. හරි ලේසි. මේ ප්‍රශ්න කියවුවහම හොඳයි. මේකත් මම කියවන්න අවස්ථාවක් දෙන්න. එක එක්කෙනා ඉදිරිපත් වෙන බා දැන් හැමෝගෙම රීඩින් ගන්නවා. මේ ඉස්සෙල්ලා ගන්න අවස්ථාව කලින් කිව්වේ නැති අය. කවුද තරංග කියන්න බලන්න. වරදුනාට බය වෙන්න එපා මම කියලා දෙන්න. තරංගනේ මට තරිඳුනේ මට නම. our house is net is being it is the linked little with coach Coco TV in the living room. living room with in the dining room. dining room with us in the bedroom of garden in night. There is flow of beautiful flowers. I love of house. Thank you. Now our house. දැන් අනිත් යාළුවෝ කියනකොට අහන් ඉන්න ඕන වචන ටිකක් වැරදුනා. අනිත් අය කියනකොට අහන් ඉන්න ඕන. ඊළඟට අපි බලමු කලින් කිව්වේ නැති අය ඉන්නවා. පන්සිලෝ අපඩක් ඉන්න. පන්සිලෝ කියන්න බලන්න. අනිත් අයට අවස්ථාව දෙනවා. පන්සිලෝ ගියාද? Pansilo gaya sir. ගියානේ. පන්සිලෝ දැන් අන්න හරි ෂොක් වැඩේ නේද? ප්‍රශ්නයක් ආවම ටක් ගාලා කට් කරලා දාලා යන්න පුළුවන් නේ. හරි. ඒකත් අලුත් රටාවක්ද දන්නේ බලමු ආ වෙලාවට අන්න. හොඳයි ඊළඟට සනුල්ක කියන්න බලන්න. Shanulkada sir. ඔව් ඔව්. Our house is on not so big, but it is living lovely. We cook in the kitchen. We watch TV. සමහරවිට සිග්නල් නැති වුණාද? කමන්නේ මෙත්තා කියන්න බලන්න. we sleep in the bedroom.
හරි. Our of beautiful warm house. I love our house. හරි. පන්සිලු සිග්නල් ආවනේ එනේ ආපහු හරි. කියවන්න බලන්න. Our house is not so big. Big is lovely cook in the kitchen. We watch TV in the room. We living room. in the bedroom. Sir, මම බුද්ධි කියවන්නද? පොඩක් ඉන්න බුද්ධි එක්කෙනෙක් කියවන්න. room. We sat in the bedroom. Our garden is neat. It is of bright flowers. I love my house. Stuti. හරි. හරි. දැන් කියන්න බුද්ධි. බුද්ධි පට්ටුනා. right මෙත්තා Sir, මහිම කියවන්නද? හරි කියන්න. අනිත් අය සූදානම් වෙන්න පමණයි. Our house is not so big. Sir, මම බුද්ධි කියවන්නද? පොඩක් දැන් එක්කෙනෙක් කියවනවා. එයා ඉවරනාම කියවන්න. හරි. Only we cook in the kitchen. We watch TV in the living room. We eat in the dining room. We sleep in the bedroom. Our garden is nice. It is full of beautiful flowers. I love our house. හරිනේ. ඉවර ඔක්කොම. හරි බුද්ධිකෝ ඉන්නවා. බුද්ධි කියා. Sir, Sandu කියන්නද? Our house is not so big, but it is lovely. We cook in the kitchen. We watch TV in the living room. We eat the dining room. We sleep is the bedroom. Our garden is nice. It is full of beautiful flowers. I love our house. Thank you, sir. right very good. සන්දුල් කෝ කියන්න. සන්දුල් ඉන්නවද? නෑ නේද? හරි. තා කියව නැති අය අවස්ථාව තියෙනවා. කියන්න. මහිම කිව්වා නේද කලින්? ඔව් sir. Sandu sir. ඔව් සන්දුල් කියන්න. Our
Our house is not so big, but it is lovely. We cook in the kitchen. We watch TV in the living room. We eat in the dining room. We sleep in the bedroom. Our garden is nice. It is full of beautiful flowers. I love our house. right. සන්දුල් කලින් වෙනව නේද හිටියේ? යාළුවා ගාවට ආවද? Kunna sir. හරි. හොඳයි. ඔන්න ඒ වගේ රීඩින් දීලා පුරුදු වෙන්න ඕන, කියවන්න ඕන. මේක ලියන්න ඔයාලගේ දැන් ඕනනම් මේකේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඔබට ඕන. නේ? වෙනස් කරන්න තියෙන දෙයක් වෙනස් කරලා ලියන්නත් පුළුවන්. හරි. ඊළඟට ඔන්න පුංචි ඇසෙස්මන්ට් ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ තියෙනවා. Sir. ඔව්. Sir. මෙත්ත කියවන්නද? මෙත්ත කිව්වේ නෑනේ. කියන්න. කියන්න. සදාන කියන්නේ. කියන්නද sir? කියන්න. Our home is not so big, but it is tower. We chicken in the living room. We eat the bedroom. We sleeping in the bedroom. Our garden is nice. Very is full of beautiful flower. I love our house. I love our house. නේද? I love our house. හොඳයි. බලන්න ඕනේ ඊළඟට මම ඕගොල්ලන්ට පොඩි ඇගීම් ටිකක් තමයි අවසානයේ එකතු කරලා තියෙන්නේ මේ ටිකේ. මේ ටික අපි කරලා ඉවර කරන්න ඕන. බලමු එකක් දැන් කරන්න. මම දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පොඩි වෙලාවක්. පළවෙනි එකේ තියෙන්නේ අපි බලමු ලකුණු 10ක් මේ පළවෙනි එකට ඔබට හිමි වෙනවා. විනාඩි 10ක් දෙන්නම්. දැන් 4:20යි කියමුකෝ අපි 19යි 4:20යි 4:30 වෙනකොට ඉවර කරන්න ඕන. හරි. කරන්න පටන් ගන්න. print out එක නැති අය නෑනේ කාටවත් තියෙනවනේ නේ. එහෙම නැති කවුරු හරි ඉන්නවා උත්තරේ විතරක් ලියන්න මේක කියවලා. හරි. පළවෙනි ප්‍රශ්න 10ට අග්ගාල කරන්න. චුට්ටක් ඉන්න මම රෙකෝඩින් එක ඕෆ් කරනවා. අපි බලමු. ඉවර ඇති නේද දැන්? හරි. හොඳයි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ we have 35 in our school van 35ක් ඉන්නවා එහෙනම් girl කියන එක අපි කොහොමද දෙන්න ඕන girls ලිව්ව අය ලකුණක් හිමි වෙනවා 35ක් ඉන්නවා කියලා තියෙනවා ඒ නිසා girl දාන්න බෑ අපිට girls
දැන් මේ නාමපද බහුවචන කිරීම සම්බන්ධව පොඩ්ඩක් දැනුමයි අපි පරීක්ෂා කරලා බලන්න මේ ප්‍රශ්න. There are only 2 bus කියලා දාන්න බෑ 2 නිසා buses වෙන්න ඕන නේද? es එකතු වෙලා buses කියලා එන්න ඕන. හරි. We packed 10 එතකොට 10 තියෙන්නේ නම් boxes box කියන එකේ බහුවචන වෙන්නේ es එකතු වෙලා boxes of mangoes නේද? es එකතු වෙනවා. අඹ පෙට්ටි mangoes es එකතු වෙනවා. Our cat jumped on the table and broke 5 glasses. දැන් ඕගොල්ලන්ට මතකද මෙන්න මේ වචන වලට තමයි s double s එහෙම නැත්නම් sh එහෙම නැත්නම් o තියෙන හැම වචනෙම නැහැ o ඊට පස්සේ x ch මෙන්න මේවායින් අවසන් වෙන නාමපද ආවොත් අපි මේවායි අගට එකතු කරන්න ඕන es කියන ප්‍රත්‍යය es කියන එක එකතු කරන්න ඕන. එතකොට බහුවචන වෙනවා. හරිනේ? ගොඩක් නාමපද තියෙන්නේ අගට s එකතු කරනවා. නමුත් s double s sh o x ch o වලින් අවසන් වෙන සමහර වචන වලට නම් is පමණයි එකතු වෙන්නේ. උදාහරණයක් photo photos නේ ඒ වගේම තියෙනවා dynamo dynamos නමුත් ගොඩක් ඒවා තියෙන්නේ es එකතු වෙන ඒවා. හරි? තියෙනවා y වලින් අවසන් වෙනා ඊට කලින් අකුර කොන්සනන්ට් අකුරක් තිබුණොත් ඒ කියන්නේ වවල් පහ ඇරලා වෙන අකුරක් තිබුණොත් අවසාන අකුර y ඉවත් කරලා es කියන ප්‍රත්‍යය එකතු කරනවා. මේ දෙක තමයි අපි මතක තියාගන්න ඕන. අනිත් ඒවා ඔක්කොටම s එකතු වෙලා තමයි එන්නේ. හරි. එහෙනම් මෙතන බලන්න watch මෙන්න බලන්න ch වලින් අවසන් වෙලා තියෙන. එහෙනම් watches කියලා එන්න ඕන. I received 5 colorful watches for my birthday. නේ ඔරලෝසු අතොරලෝසු 5ක් හම්බුණා. The new pair of shoes are perfectly fit for my foot කියන එකේ බහුවචනේ ඉන්නේ feet. එහෙම වචනත් කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි වචනේ වෙනස් වෙලා ඒකේ තියෙන vowel අකුරු වෙනස් වෙලා එනවා. දැන් tooth teeth child children නේ එහෙම යෙදෙනවා. There are 5 men man කියන එකේ බහුවචනය men. right. ඊළඟට we saw 2 deer කියන එකට අපි s එකතු කරන්නේ නැහැ. deer වල deerමයි. fish වල fishමයි බහුවචන. මට තියාගන්න මම ඔය නාමපද වල නීති ටික ගැන අපි ඔයගොල්ලන්ට කතා කරේ නෑ නේද? අපි ඉදිරියේදී ඒව ගැන කතා කරමු. We received lot of money. money වල වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. y ට කලින් අකුර vowel අකුරක් නිසා ඒක y ඉවත් වීමක් නැහැ. We received lot of money මයි එන්නේ. ඒක බහුවචන වීමක් වෙන්නේ නැහැ. The doctor gave few drops of water. ඒකෙත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ.
ඒකේ බහුවචන වෙන්නේ මේ මුල එකේ. drops of water. water කියන එක බහුවචන වෙන්නේ නැහැ. හරි. දැන් කියන්න බලන්න 10න් කීයද කියලා. Sir, ඔව්. මගේ අර man කියන එක වැරදි. man සර් men. බුද්ධික 10න් 10යි. හොඳයි. man men නේ. woman තිබුණත් සර් පන්සිලගේ සර් පන්සිලගේ 10න් 9යි. ආ. සර් ඔව්. තරින්දිගේ 10න් 9යි. ආ. මෑන් කියන එක වැරදි. හරි. man men එන්නේ. හරි. අපි නාමපද ගැන ඉදිරියේදී තව මගේ 7 වෙනි ප්‍රශ්නය සර් වැරදි. වැරදි නේ. හරි. නා වැරදි ඒවා ටික හදා ගන්න. ඔන්න දැන්ට මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ ඔන්න ඔය අයිනකින් හරි ලියලා තියන්න මෙන්න මේ අකුර වලින් අවසන් වුණොත් es දාන්න ඕන බහුවචන කරන නාමපද. හරිද? s double s s h කියන්න huh? s double s s h x o c h ඒවෙන් අවසන් වුණොත් es අගට එකතු කර බහුවචන කරනවා. ගොඩක් තියෙන්නේ s අගට එකතු වෙන ඒවා. නාමපදවල. හරි. හොඳයි ඊළඟ එකේ තියෙනවා වන සර් ආසිර කියන්නේ s double s sh o x ch වලින් අවසන් වන නාමපදවලට අගට es එකතු කර බහුවචන කරනවා. අගට es එකතු කර බහුවචන කරනවා. හරිද? හරි සර්. හොඳයි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඇම්මිස්සා වලින් දාලා හිස්තැන් පුරාණ තියෙන්නේ ඉක්මනින් කරන්න බලන්න විනාඩි 5කින් විතර පුළුවන්. සර් අර පළවෙනි එක කරලා වෙලා තිබුණ නිසා මම ඒකත් කළා. එහෙනම් ඒ කාලේ ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට ඔයා යොමු වෙන්න අනිත් අය මේ ප්‍රශ්න කරන්න. ඔයා ගංගුලී ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලන්න. Sir, I finished. finish නේ. හරි. Sir, I'm finished. right finish ආයි ඊළඟ ප්‍රශ්න try කරන්න.
සර් ඔව් අරකට කෙරුවා. කරන්න හරි අනිත් එකක් කරන්නද? කරන්න හරි අනිත් අය ඉවර වෙනකම් මම මේ බැලුවේ හරි මේක බලමු එහෙනම් අපි සාකච්ඡා කරමු ඉක්මනට මොකක්ද දෙන්නේ it is නේ it is ඒක වචනයත් එක්ක is එන්නේ බහුව වචනයත් එක්ක I આવොත් am ඉච්චරයි මතක තියාගන්න its name is නේ උගේ නම is Snow White is Snow White කියන්නේ නම they are we are නේ we are you are these එකක් තියෙන්නේ බහුවචනයිනේ these are she your sister ප්‍රශ්නයක් හදන්න තියෙන්නේ she එක අපිට භාවිතා වෙන්නේ is නේ එතන I අකුර කැපිටල් වෙලා තියෙන්න ඕන is she your sister වාක්‍ය මුලට එන නිසා ඊළඟ එක I තියෙන්නේ නම් am එන්න ඕන am I a good friend ඊළඟට your friends helpful එතකොට your friends කියවම් බහුව වචනය එහෙනම් එන්න ඕන හරි නේද මේක හැමෝගෙම හරි ඇති 10ම තියෙනවා ඇති හරි ඔයාලා හොඳට මතක අංගුලික 10න් 10. හරි අයියාව තමයි අංගුලික 10න් 10. ඔව් අයියාව පාවිච්චි කරන්නේ ඒක වචන කතර කෙනෙක් නම් is දාන්න බහුවචන නම් හරි ඊළඟ ප්‍රශ්නය underline the correct word කරාද මේක කරේ නැති අය ඉක්මනට කරන්න කරා සර්. කරානේ central කියන වචනේ හරි එක මොකක්ද underline කරන්න කියලා කියන්නේ අපිට CEN or TRAL central ඊළඟ එක leaflet first one leaflet කියන්නේ අත්පත්‍රිකාව නැත්නම් පත්‍රිකාව කියවත් chocolate ඒකේ තුනම එකම වචන නේද තියෙන්නේ ඔව් සර්. ඒක ඔව් සර්. තුනෙන් ඕන එකක් ගැවුවා ලකුණු හම්බ වෙනවා spider එකයි දෙකයි දෙකම එකයි. දෙකයි දෙකම සමානයි ඒ දෙකම හරි නේද හරි ඒ දෙකෙන් මොකක් ගැහුවා ලකුණු හම්බ climate CLIMATE ඒකෙත් එකයි තුනයි සමානයි. එකයි තුනයි දෙකම සමානයි ඒ දෙකෙන් මොකක් ගැහුවා ලකුණු හම්බ වෙනවා හරි ඊළඟ ප්‍රශ්නය සර් එකක් කෙරුවා. එකක් කරා හරි අපි කතා කරන් යන් එහෙනම් right branches තියෙනවා fruit තියෙනවා leaves තියෙනවා flowers තියෙනවා shelter තියෙනවා shelter කිව්වේ සෙවණ අපි ගස්වල ප්‍රයෝජන ගැන කතා කරා birds sit on me and eat my මොනවද කන්නේ fruit my bark is dry I don't have
මොකද්ද ගන්න? branches branches අතුනේ. branches. ඔව්. බලමු වෙනස් වුණත් අහුවේ. ඊළඟට I give I give me shelter සෙවණ. shelter. shelter shelter කියන්නේ සෙවණ. මම සෙවණ දෙනවා. I have dry leaves Right. leaves කොළ. වියලි කොළ තියෙනවා. leaves. Right. There are no මොනවද නැත්නම්? Right. There are no Right. flowers නේ. මල් නැහැ. පොඩ්ඩක් උඩට කරන්නකො පේන්න. හරි. flowers. වෙනකොට ගෙඩි හැදෙන්නේ කොහොමද? ඇන්ඩි මේක කියන්නේ මේ මෙතන කියන්නේ සත්තු මගේ කනවයි කියලානේ. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ වියලි කාලයක් ඇවිල්ලා නේද? I don't have branches අතු නැහැ. සෙවණ දෙන්න නැහැ. නෑ සෙවණ දෙනවා කියලා තියෙනවානේ. ඊට පස්සේ I have dry වියලි කොළ තියෙනවා. There are no flowers. ඒක වියලි කොළ තියෙන කාලේට මල් නැහැ. එහෙම අදහසක් තමයි මේකේ දෙන්නේ. හරි? ඒ කියන්නේ කොළ හැලිච්ච කාලෙ වෙන්නේ. එහෙම එකක් තමයි කියන්නේ. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නය. උලට එකේ බලන්න. read and match with the pictures. බලන්න match කරන්න පුළුවන්ද කියලා. It walks slowly. It has a house on it. Howද? Bird. Who is the answer? It walks. නෑ. Bird. වැරදි. ඌ ඇවිදිනවලු හිමිහිට. It has a house on it. එයාගේ ඇඟ උඩ නිවසක් තියෙනවා. කවුද? ගොළු බැල්ල. ඔව්. snail. ගොළු බැල්ල. snail. snail. ගොළු බෙල්ලට කියන්නේ අපි snail. ඊළඟ එක. It has no legs. It lives in the soil. No legs. Lives in the soil. පසේ තමයි ජීවත්. තනකොළ පෙත්ත. තනකොළ පෙත්ත පසේ ඉන්නවයි. ඌට කකුල් තියෙනවා. ගැඩවිලා. ඔව්. ගැඩවිලා. ගැඩවිලා කියන්නේ අපි earthworm කියනවා. ඒ වචනත් දැනගන්න. earthworm. earth E-A-R-T-H worm. මෙයාට කිව්වේ snail. Third one. It lives in a web. It eats insects. Web කියන්නේ දැල. දැලක ජීවත් වෙන්නේ. Spider. Oh, Spider. 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 Spider-Man. Next one. It is small and green. It has two antenna. ස්පර්ශක දෙකක් තියෙනවා. antenna දෙකක් තියෙනවා. කොළ පාටයි පුංචි. Caterpillar. ඔව්. තන අපි කියන්නේ grasshopper. Grasshoppers.
house කියලා කියනවා. green hopper කියලා කියනවා. It has long ears. It likes to eat carrot. දිග කන් තියනවලු. Rabbit. 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 It has a Rabbit. beak and wings. It can fly. Bird. What are you? Bird. 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 හරි. ඊළඟට කියන්නේ මේ ටිකේ රූපවල නම් ටික මට ඉක්මනට desert කියන්නේ කාන්තාරය desert කාන්තාරය. අංක කීයද? desert අංක 5. 5. කියන්න ඕනේ මේක. අංක 5. field කුඹුර field කුඹුර 1. 1. waterfall 2. 2. 2. 2. 3. 2. dial අංක 2. rainbow 3. 3. rainbow කියන්නේ clouds වලාකුළු වලාකුළු 4. 4. ඒ පින්තූරය යටින් මේ නම් ටික ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඕන. හරිද? ලියුවේ නැති අය ඉක්මනට ලියන්න. දැන් මම අනිත් ටිකක් කරලා හරි හොඳයි. right. ඔන්න අපි මේ සැරේ ශිෂ්‍යත්ව ලියපු අයගේ පන්තියේ ඊයේ ආරම්භ කරා. ඔයගොල්ලෝ දන්න කියන අය ඉන්නවනම් සම්බන්ධ වෙන්න කැමති අය සෙන්සුරාදා හවස 3ට පැවැත්වෙනවා. අපේ අයියා ශිෂ්‍යත්ව ලිව්වා. ලිව්වද? එයාට මේ යවන්නේ නම් පණිවිඩ. ලබන සෙන්සුරාදා අත්මඩ කියනවා පන්ති. නැවත හරිද? හරි. ඔයගොල්ලෝ හා සර්. කියන අයට පණිවිඩ දෙන්න. අම්මේ හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඔන්න රීඅරේන්ජ් කරන්න තියෙන්නේ පුළුවන්. මේක මම ගෙදරට බාර දෙනවා. අංක 5. ඊළඟ එක අංක 6. අංක 6 දැන් කරන්න අංක 7 ගෙදරට බාර දෙනවා. අංක 7 තියෙන ඔයගොල්ලෝ මොනවද තෝරන්න තියෙන්නේ? provinces පළාත් ටික ලියන්න, nature ස්වභාව ධර්මය සම්බන්ධ වචන ලියන්න. මේකට moods කියන්නේ මේ තමන්ගේ ස්වභාවය පෙන්වන වචන. දැන් උදාහරණයක් sleepy නේ, angry තරහ ඒ වගේ ස්වභාවය පෙන්වන වචන. nature ස්වභාව ධර්මය සම්බන්ධ වචන. provinces කියන්නේ පළාත්. ඒ ටික තෝරලා මේක ලියන්න ඕන. right. අංක 6 දැන් කරන්න ටක් ගාලා කියවලා විනාඩියක්. කරාස. හරි. අංක 5 ගෙදරට. හරි. national bird is කවුද? jungle fowl නේ ජාතික පක්ෂියා. බලි ඔව්. jungle fowl. කුකුලා. we live in peace and harmony. සාමයෙන් සහ සමගියෙන්. peace and harmony. It has මොකක්ද දෙන්නේ? It has rare plants. දුර්ලභ පැල. නැත්තම් නෑ ඒක නෙමෙයි ගන්න. dry and wet zone. තුන්වෙනි එකට මේක එන්නේ. වියලි සහ තෙත් කලාප. visitors can have boat rides. අමුත්තන්ට පුළුවන් බෝට්ටු පදින්න යන්න. there are rare plants.
පහ මේකට එනවා දුර්ලභ පැලෑටි rare plants හරි හොඳයි මේ ප්‍රශ්න දෙක ගෙදරදී කරලා තියන්න ඊළඟ දවසේ අපි ඒ දෙක සාකච්ඡා කරනවා ඔන්න දැන් මේ ටියුට් එකේ වැඩ ටික ඔතනින් අවසానයි එතකොට අලුත් දෙවෙනි ටියුට් එක පොත ඕගොල්ලන්ට හෙට හවස් වෙනකොට බැලුනොත් අනිත් උදේ වෙනකොට අනිවාර්යෙන්ම වැටෙනවා ගෲප් එකට ඒකේ print out එකක් ගන්න උත්සාහ කරන්න ලබන සෙන්සුරාදා ඉරිදාට ඉස්සෙල්ලා හරි මේ සතියේ නම් ඔය වැඩ ටික ඩික්ටේෂන් ටික පාඩම් කරන්න කොපිරයිටින් ලියන්න මේකෙන් මේ essay එක පොතේ ලියන්න ඊට අමතරව ගෙදරට බාර දුන්න මේ ප්‍රශ්න දෙක කරලා තියන්න හරි ඉතින් මේවා නැවත නැවත කියවන්න ඕන ඔය පොත් විසි කරන්න බෑ මම ෆයිල් එකක් දාන්න කියලා තියෙනවා ඒ ෆයිල් එකේ මේ නෝට්බුක් එක වගේ එකතු කරලා තියන්න. එතකොට ඔයාලගේ ලියන පොත්වල ලියන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. අපි අවශ්‍යම ඇක්ටිවිටි විතරයි පොත්වලට යන්නේ. ඒ නිසා මේකේ ඔක්කොම නෝට් එකත් එක්කම ඔක්කොම එකතු වෙනවා. ඒ නිසා මේව නැති කරගන්න එපා. ෆයිල් එකක එකතු කරලා තියන්න. හරි. මොනවා හරි ගැටලු තියනවද වෙන දැනගන්න ඕගොල්ලන්ට? රෙකෝඩින් එක මම දානවා අනිවාර්යෙන් Tamanට හත් වෙච්ච තැන්වල ඒ වගේම ප්‍රමාද වුණු තැන්වල ඒවා නැවත ඒ කොටස් ටික වීඩියෝ එකෙන් බලලා නැවත පන්තිය අඩුපාඩු වෙච්ච හදාගන්න. හරි. හොඳයි. එහෙනම් අද දවසේ අපි පන්තිය ඔතනින් අවසන් කරනවා. Goodbye all of you. Goodbye, sir. Goodbye, sir. Goodbye, sir. Goodbye.